जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ धई हैं संत, अंत लहेंगे मुकत फल, पावेंगे भगवंत। सत्य नाम श्री वाहिगुरु साहिब जे, विषण पद सारंग, यह विद बहुत सन्यासी मारे, केतक बांध बार म बोरे, कितै अगन मोजारे। यह विद बहुत सन्यासी मारे, केतक बांध बार म बोरे, कितै अगन मोजारे। केतन एक हाथ कट डारे, केतन के दुई हाथ, तिल तिल पाए रथी कट डारे, कटे कितन के माथ। छत्र चमरथ बाज कितनक के, काट काट रन डारे, केतन मुकुट लुकुट लै तोरे, केतन जूट उपारे। भक भक गिरे बिमर वसुधा पर, घाय अंग बिबरारे, जानक अंत बसंत सवै मिल, चाचर खेल सिधारे। भक भक गिरे बिमर वसुधा पर, घाय अंग बिबरारे, जानक अंत बसंत सवै मिल, चाचर खेल सिधारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास जी हृदय नित त्यावों हृदय, श्री गुरु रामदास गुण गावों। श्री अर्जन बिघनन के नाशक बिघनन, हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय जी नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनावों बहोरी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी परम कृपाला जी परम। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला, धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा, जा मैं अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघ्न बिनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, बिघ्न बिनाशन सोए। जय डिठे मन तीरिय, किलविख वंजन दूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं, जो रहा पर पूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं, जो रहा भरपूरे।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬੁਲਾਇਓ, ਵਾਹ ਸਨਮਾਨਤ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਸਮੈ ਉਚਿਤ ਬੋਲਤ ਮੁਸਕਾਵਤ, ਕੁਲ ਕੀ ਰੀਤ ਬਿਲੰਦ ਬਤਾਵਤ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਆਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिब सहाबा जोत रूप हर आप, महिमा दे मालक तन तन गुरु पिता, श्री गुरुदेव कादरे हर कार, बेकसारा यार, जुमला रोज़ी खार, बैज़ हक इमतार, हक हक आईना खालसो बेकीना। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे मुबारक चरण कमलों नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत, गुरुदेव जी की मेहर सदका सौदर चौंकी के कीर्तन गायन शबद, रहरास आरती आरता, अरदासां बेनतियां जोदड़ियां ते महाराज दे हुक्मनामे। मन खुटहर तेरो नहीं विश्वास, तू महा उदमादा, खर का पैखर तो छुटै जो ऊपर लादा। महाराज जी दे बचन आपने झोली च पवाए हैं। कुछ समा होर सतगुरु पातशाह जी का अमृत जीवन जीवन कथड़ियाँ मिल के विचार सकीए। एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। गुरु इतिहास विचार गुरु का दीदार साडे हिरदे नूं प्रदान करे। इसलिए पेशतर छोटी जही ध्यान साधना है। दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलों ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदियां आपने इतना सरवण किया कि दीवान चंदू मल दे विचोले रिश्ता लैके सगन लैके भावें पहला उसने कबोल भी बोले गुरु घर प्रति निंदावाचक शब्द आखे। महाराज जी दे घर नूं नीवां ते अपने आप नूं उच्चा साबित करन दा यतन कीता, पर पुरोहित जो रिश्ता देख के गया सी उसने सोचा बई महाराज जी नूं देखिया नहीं, जिस दिन देखेगा आपे ही सारा गुस्सा गुस्सा गिला भुल जाएगा ते खुश हो जाएगा असी इतना महान रिश्ता देख के आए। दीवान चंदू दी घरवाली ने जो कुछ उन्हां दिनां सगन वगैरह होंदा सी वो भेजिया होवेगा, लैके अमृतसर साहब पहुँचे। महाराज जी ने सोहनी जगह उन्हां दा ठहराव करवाया, बिस्तरे आदक पलंग आदक पहुँचवाए, तरह तरह के पकवान मिठाइयाँ लड्डू
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਠਾਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਤਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਖਾਸ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਰੀਖੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਡਰੌਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਓ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕਿਸ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੈ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਕਿਸੇ ਚੁਗਲ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਬੜਿਆਂ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਕਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਦੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। 2-4 ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਦੇਵਿਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬੁਲਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਤ
ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ। ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਰਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੋ। ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਮੈ ਉਚਿਤ ਬੋਲਤ ਮੁਸਕਾਵਤ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਕੀ ਰੀਤ ਬਿਲੰਦ ਬਤਾਵਤ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼, ਦਾਦਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਦਾਦਕੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਚ ਹਕਾਰਨ ਕੀਨੇ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਪੁਰ ਕੇ ਪੈਂਚ ਹਕਾਰਨ ਕੀਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਜ ਬਰ ਅਪਰ ਬੁਲਾਏ ਪ੍ਰਬੀਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਦੰਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਣਕ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਯਥਾ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਗੁਣ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਮਾਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਟੋਲ ਸਕਲ ਚਲ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਲੋ ਅਰ ਬੁੱਢਾ ਕਲਿਆਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਸਾਹੋ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਉਮਰ ਸਾਹ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ ਸੁਬਰਿੰਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਉਗਰਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਉਪਭਰੰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਸਨਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸਨਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਬ ਸੀ, ਮਸਨਦੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੌਂਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਨਦ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨਦੀ, ਮਸਨਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਮਸਨਦੀ ਇਤਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਗਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੇ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਆਏ ਰਲਣ ਸੋ ਰਲਾਏ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਨੜੀ ਮਾਰ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਏ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰ ਬੰਦ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲਗੀ ਸਭਾ ਸਭ ਰਹੀ ਸੁਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਬਤ ਬਾਜਤ ਆਨੰਦ ਉਪਾਵਤ। ਨਗਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾਵਤ ਗਾਵਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਟ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ ਹੈ ਨਫੀਰੀ ਨਾਦ ਉਠਾਵੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਤੀਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਦੀਆਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠਾਂਡੇ ਭਾਟ ਕਬਿਤ ਸੁਣਾਵੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਟ ਜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਦਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਕਿਵਾੜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭੱਟ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੁਮਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਤਨਾ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਭੱਟ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਠ ਕਬਿਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਬਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਯੰ ਆਪ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਮ ਉਡਗਨ ਮਹਿ ਨਿਸਪਤ ਸਾਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਪਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਚੰਦ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਚਮਰ ਟੁਰਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਰ ਢੁਲਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰੀ। ਚੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ।
ਚੌਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਬਈ ਚੌਰ ਹੰਸ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਝੁਲਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਚੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੌਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਾ ਹੌਲੀ 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 ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਤੇ ਚੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਜਾਣ ਬਿਸਦ ਮਰਾਲ ਉਡਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਕੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਚੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਸਨਮਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੰਸ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੰਸ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੇ ਭੈ ਭਾਵਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਪਾਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਜੋ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਸਮੇਟ ਚੰਦਰ ਕਾ ਲਿਆਏ। ਮਨੋ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗਲ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਫੇਦ ਬੇਦਾਗ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਫੈਦ ਜਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਧੀਰ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ। ਵਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਪਠਿਓ ਦਾਸ ਤਬ ਦਿਜ ਪਹਿਚਾਵੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਮੋ ਨੀਕ ਅਬਲੇ ਕਰ ਆਵੋ। ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋ ਨੇਕ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੈ ਆਵੋ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਮਝਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਕ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਉਹ ਗਰਭ ਹੈ ਜਿਸ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। 12 ਵਰੇ ਗਰਭਾਸ ਵਸ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 10 ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। 12 ਵਰੇ ਗਰਭਾਸ ਵਸ, ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ।
ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਟਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਾਏ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ? ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੌਹਾਂ ਦੇਸ ਮਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪਰਵਾਰੇ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਮਹਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੱਚ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਰ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਬਿਰਾਜੈ ਤੈਸੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਮ ਕਰ ਬਹਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਬਰਸਦਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਦ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਝੰਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਟਿਕ ਜਾਲਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਕਿਤਕ ਭੀੜ ਬੜ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਿਲ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਹਦੀ ਸਿਖਰੇ ਪਏ ਥਿਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਹੀ ਕਰਤ ਮਨੋਰਥ ਜੀ ਕਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਟੀਕਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸ਼ਗਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਆਦਿਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬਾਸਨ ਕਰੇ ਮੋਦਿਕਨ ਕੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਲੱਡੂਆਂ ਆਦਿਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਆਏ ਲਿਆਏ ਕਰ ਧਰਹਿ ਕਨੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਲਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ ਉਤ ਸਭ ਹੋਵਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਜ ਨਾਈ ਤਿਸ ਥਲ ਚਲ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖੀ ਸਭਾ ਕੋ ਹਰਖ ਤਰਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਭਾ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੂੰਹ ਸੁਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਓ, ਦੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਾਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਕਰ ਦਿਜ ਗਣਕ ਤਬ ਪਠਿਓ ਦਾਸ ਮਤਵੰਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਜ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਗਣਕ ਵੀ ਸੀ। ਗਣਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹੂਰਤ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਲੇ ਹੀ ਛੋਲੇ ਖਿਲਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਆਉਣਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਛੋਲੇ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਵੇਸਣ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਨਿਸਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਆਪਣਾ ਸਨਿਸਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਵਾਏਗਾ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਸਨਿਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਲ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਲ ਲੈਂਦੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗਣਕ ਆਦਿਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਗਣਕ ਮਣਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਸਨ ਬੇਭੂਖਨ ਪਹਿਰ ਤੇ ਕਰ ਸਨਾਨ ਜਿਸ ਸਥਾਨ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਕਹਿਤ ਪਾ ਚਲੋ ਆਪ ਸੁਖ ਦਾਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੁਖ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਗੰਗਾਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਨੰਦਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਨ ਬਿਭੂਖਨ ਬੋਲ ਬੋ ਪਹਿਰਾਵਤ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੀਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਗਰੇ ਮੈਂ ਜਾਮਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਬੀਚ ਦੀਪਤ ਤਨ ਚਾਰ। ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਬਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਰ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਬਾਜੂ ਆਦਿਕ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਰਾ ਰਕਤ ਸੁਹਾਵਤ ਸਿਰ ਪਰ। ਔਰ ਸੁਰਖ ਚੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰੀਦਾਰ ਹੈ ਸੋਭ ਅਪਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਰੀਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਕੰਧਨ ਪਰਦ ਕੂਲ ਸੁਭ। ਇਹ ਕਵੀ ਜਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ
ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਮਕਤ ਗੋਟਾ ਜੁਤ ਬਿਸਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਨਾਰੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਚੀਰੇ ਕੋਰਦਾਰ ਬਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੇ ਨੁਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਿਗਾ ਮਜਾਰ, ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਤੇ ਵੀ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅੱਜ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ